హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ మనోజ్ రూడి. కనెక్ట్ టు ఇండియా ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనకి ఎవ్రీ వీక్ కనెక్ట్ టు ఇండియా ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేసాం అండ్ వీ గాట్ అ వెరీ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఈ రోజు మనకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. అండ్ లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ హర్ విత్ ఎన్ ఏవి ఫస్ట్, అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి మన ఈ రోజు టాక్ షో అలా నడిచిపోతుంది. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇది చాలా యూస్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ. అండ్ లెట్ మీ ప్లే ఏవి ఫస్ట్. Today, famous dermatologist in Vishakhapatnam who is practicing dermatology and cosmetology since 9 years specializes on anti-aging treatments, laser hair removal, microdermabrasion, chemical peels, acne and scar treatments, electrocautery, hair loss treatment and filler and botulinum toxin injections. Let me invite Dr. Shravani Sandhyabalam MBBS MD. Okay, let me invite Dr. Shravani Sandhya Bellam onto the screen. Hi, hello, వచ్చేస్తున్నారు. Hey Shravani, how are you? ఎలా ఉన్నావు? Hi Manoj, I'm good. Thank you for inviting me to your show. And Manoj has been my classmate, actually school classmate from ఎప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు almost 5th class, and we just got recently connected. Actually, it's really nice to be on your show, Manoj, and you've been doing a great job. I'm quite proud of you. అంత పెద్ద మాటలు ఎందుకు లేకండి శ్రావణి. యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఇక్కడ లైక్ ఐ వాంట్ టు సే వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఎలా అంటే ఇక్కడ యుఎస్ లో ఫస్ట్ థింగ్, ఎస్పెషల్లీ యుఎస్ లో వచ్చేసి ఎలా ఉంటుందంటే, యుఎస్ లో ద స్కిన్ ట్రీట్మెంట్ అనే డెర్మటాలజిస్ట్ అసలు అపాయింట్మెంట్ దొరకటంటే ఇట్స్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 5 to 6 months, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. అండ్ వే ఎక్స్పెన్సివ్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని పక్కన పెట్టేస్తే, ఇట్స్ లైక్ గెటింగ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 5 to 6 months అంటే యూ కాంట్ ఈవెన్ బిలీవ్. I don't know ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అని అపాయింట్మెంట్, హౌ యు ఆర్ మేనేజింగ్ ది అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ యాజ్ ఎ డాక్టర్. బట్ ఇక్కడైతే We have quite a few dermatologists. Now it's almost become like females are ruling dermatology. It's almost become like gynecology. We have a lot of female dermatologists. Actually, male dermatologists రోజుకి తగ్గిపోతున్నారు. It's actually pretty good field, and it's picking up. Actually, Westerners to compare చేసుకుంటే, of course we are a little bit lagging behind, but otherwise we are very updated and all that. Yeah, that's true. And ఇంకోటి I wanted to say one thing here, like నా స్వార్థం అని చెప్పాను కదా ఇందాక షో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు, నా స్వార్థం కూడా ఒకటి ఉందని, ఐ వాంట్ గెట్ యూ ఆన్ టు ది షో అని ఇక్కడ. సో చాలా మంది లైక్ వెన్ ఐ టోల్డ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ షో ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టగానే ఐ గాట్ ఆల్మోస్ట్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పీపుల్. హే నాకు మనోజ్, నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, ఆ క్వశ్చన్ ఉంది అని చెప్పేశారు అనమాట. ఎందుకంటే ఫర్ దెమ్ అపాయింట్మెంట్ అనేది చాలా చాలా కష్టం దొరకడం కూడా. అందుకని ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అనమాట, మొత్తం నీట్ గా లైక్ ఒక చిట్ చాట్ లాగా. And before going to that, can you speak few things about your Aura skincare? Yeah. So, నా పేరు డాక్టర్ శ్రావణి సంధ్య అండి, అండ్ నేను విశాఖపట్నంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. అండ్ మై క్లినిక్ ఇస్ కాల్డ్ Aura Skin and Hair Clinic. I've been practicing since almost 9 years now. And 3 years I worked in a hospital, and now I have my own setup, and it's called Aura. So it's been like my baby since it's been 5 years after I started my own clinic. And luckily, thank God, I've been doing well. And so Aura lo we do both dermatology as well as cosmetology based procedures. So I take up all cases of dermatology as well as cosmetology. Cosmetology వచ్చేసి మేము we do a lot of see, I have lasers, and lasers అవి చేస్తాము. Then simple procedures like cautery, chemical peels ani, microdermabrasion ani. So there are a lot of options when it comes to anti-aging. Actually, Manoj, when he asked me to choose a topic, I chose anti-aging because it's a very common topic, and general గా నాకు క్లినిక్ కి వచ్చే వాళ్ళలో సగం మంది పేషెంట్స్ యాంటీ ఏజింగ్ ఉంటే సగం మంది పేషెంట్స్ హెయిర్ ఫాల్ ఉంటారు. So hair fall is again like a biggest topic. Maybe next time if Manoj still wants to do a show with me, I'll do it later.
హెయిర్ లాస్ వచ్చేసి మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా శ్రావణి నాకు హెయిర్ కొంచెం ఇంకా కనీసం ఇంకో 10 years 15 years హెయిర్ ఉండాలి అంటే ఓకే కమ్ టు క్లినిక్ అంటావు. దానికంటే ఒక షో పెట్టేసాను అనుకో ఈజీగా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో బిట్వీన్ ఎందుకంటే లైక్ ఈవెన్ దట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఈవెన్ టు మీ కూడా. ఎందుకంటే లాంగ్ రన్ ఎస్పెషలీ స్క్రీన్ మీద ఉండాలి అంటే హెయిర్ ఉండాలి కదా కొంచెం. మరి హాఫ్ హోల్ తోటి స్క్రీన్ లో ఉండాలని నాకే పెట్టుకుంటాను. అమౌంట్ ఆఫ్ హెయిర్ ఆన్ యువర్ స్కాల్ప్, సో పర్వాలేదు అనుకుంటాను. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇంకోటి స్కిన్ కూడా అసలు ఆబ్వియస్లీ రింకిల్స్ అయి రాకుండా ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరు ఇట్స్ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వెన్ సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బ్యూటీ అంటే ఓన్లీ అమ్మాయిలనే కాదు, అబ్బాయిలు కూడా ఇవాళ రేపు ఎలా ఉండాలంటే కొంచెం హ్యాండ్సమ్ గా నీట్ గా కనపడాలి ప్రతి ఒక్కరు. అంటే ప్రెసెంట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఎస్పెషల్లీ. దట్స్ ట్రూ. హలో హలో. సో సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం అంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ తోటి ఆ డిస్కషన్ అలా స్టార్ట్ చేసేద్దామా? So everyone has this question. When it comes to skincare, while there are many varieties of products in the market, which one does really make up to an effective skincare routine? Okay. So skincare routine anedi, so actually skincare, a lot of actually that's my first video I've made for like a proper skincare routine. Skincare routine anedi, see, it varies depending on your skin type. So first of all, you should know there are like different types of skin. Like you have oily skin, then you have combination skin, then you have dry skin. So the E3 entante major skin types. Then you also have something called a sensitive skin type. It comes under a different variant. So oily skin వాళ్ళకి different routine ఉంటుంది, and dry skin వాళ్ళకి different routine ఉంటుంది, and combination skin వాళ్ళకి more or less you can go for oily skin routine ki vellachu. General ga, so first to start off you can use a cleanser. First levangalne morning skin routine aithe you can use a cleanser to face wash cheskunna tarvata you can use a serum. ఈ సీరం వచ్చి వైటమిన్ సి సీరం వాడుకోవచ్చు, ఆర్ ఇప్పుడు కాంబినేషన్ సీరమ్స్ వస్తున్నాయి చాలా ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్స్ లైక్ ఫెరిలిక్ యాసిడ్ అని, దెన్ యూ హ్యావ్ వైటమిన్ ఈ కాంబినేషన్ తో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. యాక్చువల్లీ ఈ సీరం ఒకటి వాడుకోవచ్చు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ అప్లై అ సన్ స్క్రీన్. ఐ జనరలీ టెల్ అంటే ప్రోడక్ట్స్ వైజ్ నేను చాలా తక్కువ వాడమని చెప్తాను. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ యూసేజ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ బికాస్ పేషెంట్స్ కి మేము ఒక 10 మెడిసిన్స్ రాస్తే అందులో అల్టిమేట్లీ దే యూజ్ లైక్ మేబీ 3 or 4, అంతకు మించి ఎక్కువ వాడరు లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్. So I generally try and stick to 3 or 4 important things, and I tell them rest, like, you know, if you want you can still use this and cheptan. So first you can use a cleanser, then you can use a serum, and then you can use a sunscreen for your morning skincare routine. Night skincare routine vachesi, and number of times to wash your face, and it depends on your profession. First of all, like outdoor activity ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం you can wash about 3 to 4 times. Otherwise twice is enough, once in the morning and once in the night. And must is to remove your makeup remove చేయకపోతే generally skin has a natural turnover ఉంటుంది అన్నమాట. Like, you know, like after a couple of 1 month ki మీ skin cells form అయింది పడిపోతుంది. సో ఆ స్కిన్ న్యాచురల్ టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది. ఆ టర్న్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇట్స్ 30 days. సో యూ షుడ్ గివ్ యువర్ స్కిన్ టు బ్రీత్. లైక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమూవ్ యువర్ మేకప్, ఆ టర్న్ ఓవర్ రేట్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది. అండ్ స్పెషలీ యాజ్ వీ రీచ్ 30, టర్న్ ఓవర్ రేట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో వెన్ యూ రీచ్ 30, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, or even before you are 30, it's important to remove your makeup and then go to sleep. And night vachesi cleanse cheskunna tarvata you can either use a serum or you can directly use a cream which is based of retinol and hyaluronic acid. If you are
younger age group lo ante like below 30 years aithe you can just use a plain serum, or if you are above 30 aithe you can go for retinol with hyaluronic acid based serum ku vellochu. అంటే But on the other but on the Korean other side లో there are 10 skincare routine tips అని ఉంటాయి అన్నమాట. If you've seen Koreans, they have beautiful and flawless skin. వాళ్ళకి ఒక్క పోర్ కూడా ఉండదు ఫేస్ లో. So they take like extra care. They have multiple steps in a skin. 10 every time, like in the morning and in the night, they follow 10 steps for their face. If అంత ఓపిక ఉంటే చెయ్యొచ్చు, but this is like the basic thing which you need to do. ఓకే, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ దిస్, శ్రావణి. ఆ 10 టిప్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, 10 టిప్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఇన్ ద డైలీ రొటీన్ అనేది, కెన్ వి స్టార్ట్ డూయింగ్? లైక్ ఇప్పుడు నాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది ఎలా అనేది నేను ఫాలో అవుతాను ఫస్ట్ థింగ్ బిఫోర్. అండ్ ఆల్సో ఆడియన్స్, లైక్ కింద మీరు షో చూసిన ఆడియన్స్ కూడా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ శ్రావణి. యా శ్రావణి, చెప్పేస్తావా 10 టిప్స్? ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎక్కువ, బట్ స్టిల్ కెన్ వి డూ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫాస్ట్ వే? Okay, I'll see more or less. I'll tell like so first వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they wash off their face and then they use a toner. Sorry, after they wash their face, again they cleanse their face. Once they cleanse their face, they use a toner వాడిన తర్వాత they use a serum, and after they use a serum they moisturize their face. After they moisturize their face, they use a sunscreen. Okay, this is like in their morning skincare routine lo. Night skincare routine aithe, apart from these apart from sunscreen, which ivi kaakunda inka vallu em chestarante they use a night cream okati use chestarannamata. Okay, night cream which has retinol and hyaluronic acid, and they also have a different cream for their eye, around the eye. Eye skin is more sensitive and it is more thinner than their facial skin anamata. So it's very important to use two different creams for your face, and for your eyes you need to separate it. So eye cream lo kuda we use retinol based combination with skin lightening agents. So retinol based combination వచ్చేసి retinol content is very light, and you also have multiple skin lightening agents. Okay. So ఈ steps అన్ని follow అవ్వాలి. So you need to use a toner, you need to cleanse, you need to wash your face, you need to use a serum, you need to moisturize, then you need to use a night cream. So ఈ steps అన్ని usually that's what they follow. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే 50లో కూడా యవనంగా ఉండాలంటే ఇవన్నీ కంపల్సరీ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి, లేకపోతే సో త్వరగా రింకిల్స్ అవి వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో దట్స్ వాట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి లైక్ వాట్ ఆర్ ద సమ్ న్యాచురల్ వేస్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్? Okay, so uneven skin tone, I'm taking this question as ante pigmentation spots unna, you mean to have like a even skin tone. See, first of all, you need to check if your face is very dry or if it is a normal skin type. If it's very dry and if you have flaky skin, so you come under more of a sensitive skin type. So it's very, very important. Like a lot of acne patients, suppose example acne patients in these kunte, a lot of these acne patients, they don't moisturize their face. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మా ఫేస్ చాలా ఆయిలీగా ఉంటుంది, మళ్ళీ నేను మాయిశ్చరైజ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఆయిలీగా అయిపోతుంది అన్న మిత్తులో ఉంటారన్నమాట. సో జనరల్ గా లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ, మనకి ఏది లేదో అది కావాలి అని అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ సేమ్ విత్ స్కిన్ ఆల్సో. So as the skin is losing its oil, it will start generating more, inka craving ekku perugutadi anamata. So skin oil lose ayekode ante because acne patients lo we put lot of e creams anna emanna, what they do is one important thing is to reduce the oil content. So ee oil content reduce chesinappudu em avutadante skin chaala dry ga flaky ga ayipotundi, and your skin also tends to produce more oil. So it's very important. ఆయిల్ తగ్గించాలి కానీ హైడ్రేషన్ ఉంచాలి స్కిన్ లో. సో హైడ్రేషన్ ఉండాలి అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ మాయిశ్చరైజ్ యువర్ ఫేస్. సో మాయిశ్చరైజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ ఫ్లేకీనెస్ ఉన్నా, ఆ డల్ స్కిన్ ఉన్నా, అదంతా కొంతవరకు యూ విల్ హ్యావ్ లిటిల్ స్మూదర్ ఫినిష్.
Apart from that smoother finish, it's also important not to have any black spots gani, pore size, to change, to reduce your pore size gani, ivi kuda chaala important. So black spots అనేవి it's like a huge list why you get బ్లాక్ స్పాట్స్. కామన్ గా చూసేది మనం ఫ్రెకిల్స్ అని చూస్తాము, మోస్ట్లీ వి సీ ఇన్ ఫారినర్స్ అండ్ కొంచెం ఫెయిర్ పీపుల్ లో చూస్తాం, కళ్ళ కింద నల్ల నల్ల మచ్చలు చిన్న చిన్నగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే నిద్రలేమి వల్ల వచ్చేది అంటారు. నాట్ ఫ్రెకిల్స్ ఇస్ నాట్ దట్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఏజింగ్, అంటే మోస్ట్ జెనెటికల్ గా వచ్చే స్పాట్స్ అన్నమాట. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ స్లీప్లెస్నెస్ అయితే కాదు, జస్ట్ లిటిల్ పిగ్మెంటెడ్ స్పాట్స్ లాగా వచ్చేస్తాయి చిన్న చిన్నగా. సో దీస్ ఆర్ ఫ్రెకిల్స్. నెక్స్ట్ డిపిఎన్ అంటాం అనమాట. చాలా మందికి చూసి వాట్స్ వచ్చినాయి నా ఫేస్ మీద అని అనుకుంటారు, నల్లగా చిన్నగా ఉంటాయి. సో దోస్ ఆర్ నాట్ వాట్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ డిపిఎన్ అనమాట. అవి కూడా వన్ ఆఫ్ ద పిగ్మెంటెడ్ స్పాట్స్. సో ఇవన్నీ, అండ్ యాక్నే తర్వాత వచ్చిన పిగ్మెంటెడ్ స్పాట్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టు యూజ్ అ సన్ స్క్రీన్ ఇన్ ద మార్నింగ్. యూనివర్సల్ గా ఏ స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా వన్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇస్ అ సన్ స్క్రీన్. ఇఫ్ యూ యూజ్ సన్ స్క్రీన్ హాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి. సన్ స్క్రీన్ అంటే లైక్ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ కెమికల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే కెమికల్ లైక్ ఒక్కోరు డిఫరెంట్ అవన్నీ సన్ స్క్రీన్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ టు యూజ్ సన్ స్క్రీన్? లైక్ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ అంటే న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పిన సంథింగ్ ఏదన్నా న్యాచురల్ గా డూ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆర్ వీ నీడ్ టు గో విత్ సమ్? జనరల్ గా అంటే మీకు టాపికల్ గా అంటే మీకు కెమికల్ బేస్డ్ సన్ స్క్రీన్స్ ఏ ఉంటాయి. సో ఐ ఆల్సో టెల్ పేషెంట్స్ స్టార్ట్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట. వైటమిన్ సి బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఆల్ ఆరెంజ్ కలర్డ్ ఫ్రూట్స్, like any, and red colored fruits. So you have like oranges, then you have spinach koda rich in vitamin C, then you have next ఇంకేమున్నాయి ఆరెంజ్ కలర్డ్ ఫ్రూట్స్. యూ హ్యావ్ స్వీట్ పొటాటో, ఆరెంజ్ కలర్డ్ స్వీట్ పొటాటో మీకు యుఎస్ లో బాగా దొరుకుతుంది. సో ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ కలర్డ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ ఏ అండ్ ఆల్సో లివర్. సో ఇవి ఏంటంటే న్యాచురల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనమాట. స్పెషలీ క్యారెట్ అండ్ బీట్రూట్, దే హ్యావ్ న్యాచురల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. అవి ఏంటంటే దే యాక్ట్ యాజ్ ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్స్ అంటాం. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ కాంపోనెంట్స్ యాజ్ అ సన్ స్క్రీన్. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ సన్ స్క్రీన్ వాడకుండా ఇవి వాడుకుంటే సరిపోతుందా అంటే ఇట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు టెల్, బట్ అట్లీస్ట్ పార్ట్లీ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. మీరు న్యాచురల్ గా ఈ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే కొంతవరకు సన్ స్క్రీన్ లాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ గా డైరెక్ట్ గా స్కిన్ కి అప్లై చేయాలి ఈ పిగ్మెంటెడ్ స్పాట్స్ కి అని అంటే ఐ డోంట్ జనరలీ రికమెండ్. డైరెక్ట్ గా ఫేస్ కి ఏది అప్లై చేయమని నేను రికమెండ్ చేయను. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఏమవుతుందంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ స్పెషలీ లైక్ లెమన్ ఇవన్నీ వాడతారు. లైక్ ఏమైనా స్పాట్స్ ఉంటే లెమన్ వాడటం, ఇవంతా డైరెక్ట్ గా అప్లై చేస్తారు. అవి అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంతమందికి పర్వాలేదు, బట్ చాలా మందికి ఇరిటేషన్ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఏ న్యాచురల్ కాంపౌండ్ అయినా డైరెక్ట్ గా వాడకూడదు. యూ కెన్ కంబైన్ ఇట్ విత్ అ మాయిశ్చరైజర్ ఆర్ సపోజ్ అలోవెరా ఉంది, అలోవెరా హ్యాస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంది, ప్లస్ ఆల్సో ఇట్ రెడ్యూసెస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్. సో అలోవెరా జెల్ మీరు న్యాచురల్ గా తీసుకొని అది యూ కెన్ కంబైన్ ఇట్ విత్ అ మాయిశ్చరైజర్ అండ్ యూస్. ఆర్ సపోజ్ హనీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, హనీ ఆల్సో యూ కెన్ అప్లై, బట్ హనీ యూ నీడ్ టు కంబైన్ విత్ యోగర్ట్ కానీ ఇట్లా పెరుగుతో కంబైన్ చేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్లై ఇట్ బిహైండ్ యువర్ ఇయర్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్, వెయిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ అబౌట్ అన్ అవర్. ఏది ఇరిటేషన్ కాజ్ చేయట్లేదు అంటే అప్లై చేయొచ్చు, బట్ అదర్వైజ్ ప్లీజ్ డోంట్ అప్లై ఎనీథింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ యువర్ ఫేస్. మీరు ఏదైనా న్యాచురల్ గా ట్రై చేయాలి అంటే ఓరల్ గా తీసుకోండి. ఓరల్ గా తీసుకుంటే ఇట్ డజంట్ యూజువల్లీ హ్యావ్ మెనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. హౌ అబౌట్ కోకోనట్ ఆయిల్? ఇక్కడ ఒక లైక్ వన్ ఆఫ్ ద వీవర్ ఆర్కే కొత్తపల్లి తను అడిగారు కోకోనట్ ఆయిల్ వాడచ్చు అని. కోకోనట్ ఆయిల్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ ఈ. వైటమిన్ ఈ కూడా స్కిన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్, బట్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఇట్ వర్క్స్ మోర్ యాజ్ అన్ మాయిశ్చరైజర్ అన్నమాట. ఇఫ్ do not have sensitive skin and oily skin gaani acne prone skin gaani lekapothe coconut oil try cheyachu. If you are towards more of dry skin type,
బిఫోర్ యూ వాష్ యువర్ ఫేస్ అప్లై చేయొచ్చు, బట్ డోంట్ లైక్ మసాజ్. ఎక్సెసివ్ గా మసాజ్ చేస్తే బ్రేక్అవుట్స్ వస్తాయి అనమాట. సో యూ కెన్ జస్ట్ అప్లై అండ్ వాష్ ఆఫ్ యువర్ ఫేస్. సో కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ E. Okay, so how you'll differentiate the skin tones? Like indaka you are saying that acne and oily skin, how you'll differentiate? And oily skin ante I can easily frame it out like konచెం oily ga ippudu face lo konచెం జిడ్డుగా కనపడుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా అదర్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిన్స్ లైక్ స్కిన్ టోన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ స్కిన్ టైప్ ఏంటి అని మీకు తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 30 minutes. 30 minutes తర్వాత మీరు స్కిన్ చూసుకుంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ స్కిన్ ఇస్ వెరీ ఆయిలీ ఆఫ్టర్ 30 minutes, దట్ మీన్స్ యూ కమ్ అండర్ ఆయిలీ స్కిన్. 30 minutes తర్వాత కూడా మీ స్కిన్ డ్రైగా ఉంది, ఏం ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ డ్రై స్కిన్. కొంతమందికి కాంబినేషన్ స్కిన్ ఉంటుంది అనమాట. కాంబినేషన్ స్కిన్ అంటే కొన్ని ఏరియాస్ ఏంటంటే లైక్ టీ జోన్, స్పెషల్లీ ఈ ఏరియాస్ ఇట్స్ కాల్డ్ టీ జోన్. సో టీ జోన్ మాక్సిమం చాలా మందికి ఆయిలీగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చీక్స్ కి వచ్చేస్తే డ్రైగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు హాఫ్ అన్ అవర్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఏరియాస్ లో ఆయిలీనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్లస్ చీక్స్ దగ్గర, చిన్ దగ్గర ఇక్కడ అంతా డ్రైగా ఉంటుంది. సో దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు సీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ కాంబినేషన్ ఆర్ ఆయిలీ ఆర్ డ్రై స్కిన్. నెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ అంటే మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసినా you tend to have a breakout like acne anna ravachu, or it can cause lot of dryness anamata. Okay, next inko question పంపించినారు. What is the role of retinol in skincare and from what age should one start using the product with retinol? What is retinol? సారీ, నాకు తెలియదు. వాట్ ఇస్ రెటినాల్ ఫస్ట్? నాకు తెలియదు అది. వాట్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ రెటినాల్ అంటే? రెటినాల్ అనేది ఇట్స్ అ వైటమిన్ ఏ డెరివేటివ్ అంటాం అన్నమాట. వైటమిన్ ఏ క్యారెట్స్ లో వాటిలో బీటా కెరటిన్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ ఇస్ రెటినాల్. వైటమిన్ ఏ డెరివేటివ్ ఇస్ అ రెటినాల్ అన్నమాట. ఓకే, సో రెటినాల్ ఈజ్ జనరల్ గా దాని యూజ్ ఏంటంటే సెల్ టర్న్ ఓవర్ పెంచుతుంది. లైక్ స్పెషల్లీ యాంటీ ఏజింగ్ క్రీమ్స్ లో రెటినాల్ అనే కాంపోనెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా నార్మల్ యాజ్ ఎ 30 days స్కిన్ ఫార్మ్ అయ్యి పడిపోవడానికి 30 days పడుతుంది కదా. సో రెటినాల్ అండ్ యాజ్ యూ ఏజ్ ఇట్ టేక్స్ ఈవెన్ మోర్ లాంగర్ పీరియడ్. సో రెటినాల్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద టర్న్ ఓవర్. ఆల్రెడీ ఫార్మ్ అయిన డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ స్కిన్ పైన ఉండి మీకు ఆ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఉండదు చాలా మందికి. ఇఫ్ యూ సీ దెర్స్ లైక్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ డల్, దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ఆన్ ద ఫేస్. సో ఈ రెటినాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ అది పోగొడుతుంది, ప్లస్ ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ద సెల్ టర్న్ ఓవర్, అది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ యాక్నే. యాక్నేలో ఏం చేస్తుందంటే ఆయిల్ సెక్రీషన్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ వేరియస్ యాంటీ ఏజింగ్ ప్రోడక్ట్స్. రెటినాల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఫర్ యువర్ నైట్ క్రీమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈలోపు కింద మనకి ఆడియన్స్ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేశారు. హౌ అబౌట్ ఆల్మండ్ ఆయిల్? దట్స్ వన్ థింగ్. ఇంకోటి హౌ టు రిడ్యూస్ బ్లాక్ షేడ్స్ అండర్ యువర్ ఐస్. ఐ థింక్ ఇది కవర్ చేసినట్టున్నారు మీరు. హౌ అబౌట్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ అన్నారు, అంటే ఇందాక ఆర్కే వచ్చేసి కోకోనట్ ఆయిల్ అడిగి తిను అవంతిక గారు ఆల్మండ్ ఆయిల్ అంటున్నారు. వాట్ యు సే? యాక్చువల్ గా యాంటీ ఏజింగ్ కి ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఐ డోంట్ రికమెండ్. బెటర్ టు గో ఫర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఒకటి, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ రాక్సీడ్ ఆయిల్ అని ఉంటుంది, సో దానికి కూడా వెళ్ళొచ్చు. So these are some of the oils. Then Moroccan oil is also very good. So e oils entante anti-aging properties unnai, so they have a lot of vitamin C, E and all that. But a oil aina kuda instead of oil I prefer a serum general ga. But if you still want to use a oil, you can use it before washing your face, like, and don't massage it excessively. Light ga apply chesi వదిలేసి తర్వాత వాష్ చేయండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఐ డోంట్ యూజువల్లీ రికమెండ్. ఓకే, సో ఇంకా క్వశ్చన్స్ లైక్
సో ఇందాక అంకుల్ పోలిషెట్టి, హౌ టు రిడ్యూస్ బ్లాక్ షేడ్స్ అండర్ యువర్ ఐస్, అదొకటి. సో అలాంగ్ విత్ దట్ ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ 2 more things like how to reduce blackness in the elbows and fingers. Okay. Can we cover all these 3? Yeah. So okay. So black shades under your eyes is a very different topic from darkening of your elbows. So first I'll get to that question of black shades under the eye. So black shades under your eye ante అసలు కంటి కింద పిగ్మెంటేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది జనరలీ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ పిగ్మెంటేషన్ అరౌండ్ ద ఐ వచ్చేది ఒకటి జెనెటిక్ గా, మీ పేరెంట్స్ కి కానీ మావయ్యకి కానీ ఇంట్లో ఎవరికన్నా ఉంటే జన్యుపారంపర్యంగా వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా హైగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ ఇఫ్ యు ఆర్ జెనెటికలీ ప్రోన్ టు డెవలప్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్లీప్లెస్నెస్, ఇన్సోమ్నియా. చాలా మంది నైట్ టైం ఫోన్లు పెట్టేసుకొని ల్యాప్టాప్ అలా యూ టెన్ టు, మనం ఏంటంటే ఇఫ్ యూర్ వాచింగ్ అ మూవీ ఆర్ ఇఫ్ యూర్ ఆన్ అ స్క్రీన్ వీ టెన్ టు ప్రొలాంగ్ ద స్క్రీన్ టైం. సో ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇన్సోమ్నియా వచ్చేది బికాస్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్ ఓన్లీ. అండ్ నన్ ఆఫ్ ద యంగర్ జనరేషన్ దే స్లీప్ బిఫోర్ 12 o'clock. ఎవ్వరు 12 o'clock ముందు అయితే పడుకోరు. And if you have to wake up early in the morning, like suppose college until you'll have to wake up, and also work unna kuda you have to wake up early in the morning, so that 8 hours sleep is not there for most of them. ఒకటి స్లీప్లెస్నెస్ మూలన. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హీమోగ్లోబిన్ లోగా ఉన్నా కూడా చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. సో మీరు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. అండ్ కొంతమందికి సంకన్ ఐస్, న్యాచురల్ గానే కళ్ళు కొంచెం లోపలికి ఉంటాయి అన్నమాట. లోపలికి ఉండడం మూలన దెర్ విల్ బి షాడోయింగ్ అండర్ ద ఐ. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఉంటాయి వై యూ కెన్ డెవలప్ పిగ్మెంటేషన్ అరౌండ్ ద ఐ. సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ పిగ్మెంటేషన్ అరౌండ్ ద ఐ. వీ డూ మామూలుగా రెటినాల్ బేస్డ్ క్రీమ్ కానీ, దెన్ స్కిన్ లైట్నింగ్ క్రీమ్ కానీ, ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ what is this, if you want to go for procedures, chemical peels ani chestam anamata, especially for around your eyes. So you can go for chemical peels, procedure basis ku velte. And you can also go for laser called as Nd:YAG laser ani untundi, daniki kuda you can go for it. So these are the different options for black under eye darkness. ఎల్బోస్, నీస్ అని వచ్చేసరికి ఎల్బోస్ అండ్ నీస్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ ఇట్స్ డార్క్ బికాస్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ పార్ట్. కనిపించదు కాబట్టి ఎవరు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ మాయిశ్చరైజ్ దేర్ బాడీ. మనం ఫేస్ కి ఎంత కేర్ తీసుకుంటామో అంత కేర్ ఎప్పుడు మన ఎల్బోస్ కి, నీస్ కి కానీ తీసుకోమన్నమాట. సో very important to moisturize your elbows and knees కూడా మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఫేస్ కి ఎలా కేర్ తీసుకుంటున్నారో అలాగే ఎల్బోస్ కి కూడా కేర్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఏమైనా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉన్నా, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ దిస్, సెల్ టర్న్ ఓవర్ ఇంక్రీజ్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట. డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎల్బోస్ అండ్ నీస్ దగ్గర. సో this is one of the factors why you can develop darkness. And another one is because of hormonal imbalances and oral contraceptive pills. So ivanni vaడుతున్న వాళ్ళకు కూడా మనం ఎల్బోస్ అండ్ నీస్ డార్క్నెస్ చూస్తుంటాము. నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఒకటి చెక్ చేయించుకోవాలి, సపోజ్ మీకు అలాంటి పిగ్మెంటేషన్ కానీ అలా ఉంటే. దెన్ దిస్ వన్ మోర్ పర్టికులర్ డిసీజ్ కాల్డ్ ఇస్ ఎడిసన్స్ డిసీజ్ అని, అది హార్మోనల్ డిసీజ్ అన్నమాట. సడన్ గా మీకు ఎల్బోస్ దగ్గర, ఫింగర్స్ దగ్గర, దెన్ లిప్స్ అండ్ మ్యూకోజా లోపల పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంటే ఒకటి మీరు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అవి చూపించుకోవాలన్నమాట. నార్మల్ గా న్యాచురల్ గా ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఫేస్ కి ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటున్నారో ఎల్బోస్ అండ్ నీస్ కి కూడా అలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి. క్లెన్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు మాయిశ్చరైజ్ ఇట్. అండ్ వీక్లీ వన్స్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ఫోలియేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట. యూ కెన్ యూజ్ అ మైల్డ్ scrub. Suppose you don't want to go for a chemical based scrubs kadi if you don't want to go for it, you can go for sugar toni, brown sugar to gaani, white sugar to gaani light ga scrub chesukochu. And excessive ga eppudu scrub cheyakodu. You should do it very gently because excessive ga scrubbing chesina kuda you can develop pigmentation.
అండ్ స్కిన్ Okay. లైటనింగ్ ఏజెంట్స్ కూడా వాడొచ్చు, లైక్ హైడ్రోక్వినాన్ ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ కోజిక్ యాసిడ్ బేస్డ్, వీటన్నిటికి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకా క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఈజ్ లేజర్ థెరపీ సేఫ్ ఫర్ స్కిన్ హెయిర్ రిమూవల్ అండ్ హౌ టు టెల్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ సేఫ్ ఆర్ నాట్? సో లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే ఐ సీ అ లాట్ ఆఫ్ విమెన్ హ్యావింగ్ అబ్నార్మల్ హెయిర్ గ్రోత్, ఒకటి ఫేస్ పైన అది అబ్నార్మల్ హెయిర్ గ్రోత్ అది చూస్తుంటాం, బికాస్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ హ్యాపెనింగ్. మనం తినే ఫుడ్ కానీ, దర్స్ నో ఎక్సర్సైజ్, అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఎక్సర్సైజ్ పైన ఎవరు స్ట్రెస్ చెయ్యట్లేదు. ఎంతసేపు మార్క్స్ బాగా వచ్చినాయా అవి చూడాలి అంతే కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారా, ఒక యాక్టివిటీకి పంపించాలి అన్న ఈ కాన్సెప్ట్ లేదు. బట్ నౌ పీపుల్ ఆర్ చేంజింగ్, లైక్ నౌ ఐ సీ లిటిల్ డిఫరెన్స్, because parents are conscious about their health and they also want their kids to be conscious about that health, because man chinnapadi nunchi nerpichakapothe they will not develop that habit of taking care of themselves. So it's very important to teach them from a very younger age to maintain good, like holistic approach ki velladam better. Okay, so laser hair removal koste, first of all you need to check if hormonal imbalances emana unnaya ani check chesukovali. Hormonal imbalances lekapothe matra your laser hair removal is very effective, like you can go for laser hair removal. Currently FDA approved, US FDA approved and vachesi diode laser anedi vadutunnam annamata. ఇంతకు ముందు ఎన్డిఆర్ గ్లేజర్ అనేది వాడేవాళ్ళం, దట్ ఈస్ ఆల్సో సేఫర్. బట్ ఇఫ్ యువర్ డార్క్ స్కిన్ టోన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇట్స్ బెటర్ గో ఫర్ ఎన్డిఆర్ గ్లేజర్, అండ్ కొంచెం లైటర్ స్కిన్ అండ్ మీడియం స్కిన్ వాళ్ళు డయోడ్ లేజర్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సేఫ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ట్రీటెడ్ అండర్ అ గుడ్ డర్మటాలజిస్ట్ అన్న, ఆర్ యుఎస్ లో చాలా మంది ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ మెడిస్పాస్ అని ఉంటాయి యుఎస్ లో. సో మెడిస్పాస్ లో కూడా దే డూ ఈ హెయిర్ రిమూవల్ ప్రొసీజర్స్ అవి కూడా చేస్తారనమాట. సో ఈవెన్ యువర్ థెరపీ చేసే ఆ టెక్నీషియన్ కూడా దే షుడ్ బి వెల్ అవేర్ ఆఫ్ ద లేజర్ విచ్ దే ఆర్ యూజింగ్. సో ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, సపోజ్ డార్క్ స్కిన్ పేషెంట్స్ వాళ్ళకి బర్న్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో బర్న్స్ వచ్చినా ఇట్స్ క్వైట్ కామన్, like for darker skin tones to develop burns. Even burns vachina kuda they don't last really long. Treat chese capability undali. So always go for a certified dermatologist so that you'll have a safer treatment. Okay, ikkada kinda audience kuda question Avantika garu. So dani base cheskoni na daggara unna inkoka adigina question anamata. So like what is your recommendation for kids, especially teenagers losing lot of hair? Adi dani base cheskuntu, so I do have a follow-up question about it. So when should one start skincare routine for young-looking skin, and what age? Age nunchi youngest like younger. Opinga cheppante, yeah, for the young people like teenagers who are really they are teenagers and basically చిన్న పిల్లలు అప్పుడు మనం basically we want to make like a I don't know వాళ్ళంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు whether we are looking good or not ఇవన్నీ చూడరు కదా, but when they need to start taking care of the skincare routine, that's one thing. And so based on that audience lo వచ్చిన question వచ్చేసి అదే your recommendation for kids especially teenagers losing out a lot of hair. I know hair గురించి మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు, but still so we have a question. Okay, fine. So for kids, at what age you start taking care ante, see kids ki important thing ఏంటంటే ఒకటి గో ఫర్ మైల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అండి. అంటే స్నానం చేపిస్తున్నప్పుడు కూడా సోప్స్ అవి ఎక్కువ లాదర్ వచ్చే సోప్స్ కానీ వాటికి వెళ్లకుండా ఉంటే బెటర్. ఆల్వేస్ గో ఫర్ లైటర్ సోప్స్, ఎక్కువ లాదర్ రానివి. యూ గెట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ క్లెన్జింగ్ బార్స్ అని ఉంటాయి అనమాట. సో క్లెన్జింగ్ బార్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, కొంచెం మైల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ నాన్ సెంటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ స్పెషల్ గా కేర్ తీసుకోవాలి అంటే జనరల్ గా కిడ్స్ కి ఏంటంటే వైటమిన్ డి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యూజింగ్ అ సన్ స్క్రీన్ అట్ అ వెరీ యంగర్ ఏజ్.
ఒక 13-14 నుంచి అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ లివ్ క్లోజ్ టు లైక్ వాటర్ అంటే టువర్డ్స్ ఓషన్ సైడ్ గానీ, అండ్ ఇఫ్ యూ లివ్ ఇన్ అ స్నోయి ప్లేస్ అండ్ వేర్ దెర్ ఇస్ సన్, ద రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ వెరీ హై. అండ్ ఆల్సో పీపుల్ హూ లివ్ క్లోజ్ టు ఈక్వేటర్, వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్ యూవీ రేస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ సన్ స్క్రీన్ అట్ అ వెరీ యంగర్ ఏజ్. అండ్ కిడ్స్ సన్ స్క్రీన్ వేరేగా ఉంటుంది. యూ షుడ్ గో ఫర్ అ ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్. కెమికల్ సన్ స్క్రీన్స్ ఆర్ నాట్ దే నాట్ గుడ్ ఫర్ కిడ్స్. ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్స్ ఇప్పుడు అంటే ఇండియాలో అయితే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్స్. ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్స్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా వైట్, ఇట్ లీవ్స్ అ వెరీ వైట్ పిగ్మెంటేషన్ కాదు, ఇప్పుడు క్రికెటర్స్ వాడతారు చూడండి, దే జస్ట్ అప్లై ఇట్ లైక్ ఆన్ ది చీక్స్ అన్న నోస్ పైన అన్న అప్లై చేస్తారు అన్నమాట. సో తెల్లగా అలా ఉండిపోతుంది వెన్ యూ అప్లై ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్. బట్ అఫ్ కోర్స్ you're getting మైక్రోనైజ్డ్ ఫార్మ్స్ అని ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్స్ లో కూడా దొరుకుతున్నాయి. సో అవి కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ గో ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్ అండ్ దట్ యంగర్ కిడ్స్ లో అయితే ఆ ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్స్ వాడచ్చు. బట్ ఫ్రమ్ వెన్ దే లైక్ you can start a good routine from when they're like teenage, that ante after like 18 నుంచి they can start their skincare routine. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. సో గీత గారు జస్ట్ నౌ శ్రావణి గారు కవర్ చేస్తారు ఎనీ రికమెండేషన్ ఆన్ టీచింగ్ టీనేజర్స్ ఆన్ స్కిన్ కేర్. సో జస్ట్ నౌ షీ కవర్డ్, ఐ థింక్ కవర్ చేస్తాం కదా శ్రావణి. Yeah what so I see one more question, what SPF of sunscreen we have to use. So గారు SPF వచ్చేసి 30 and above sunscreen is safer for everyone. The important thing is the amount of sunscreen ఎంత అప్లై చేస్తున్నాము అనేది. సో 1 finger tip యూనిట్ అని చెప్తాం అనమాట. 1 finger tip యూనిట్ ఫేస్ కి అప్లై చేయాలంటే 2 finger ఇంతవరకు 2 సార్లు వేసుకుంటే ఫేస్ కి సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్ యూ నీడ్ టు అప్లై. సో 30 SPF అబౌవ్ మీరు ఏ సన్ స్క్రీన్ అయినా వాడచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై అట్లీస్ట్ 2 finger tip యూనిట్స్ ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ ఫేస్ అండ్ రీఅప్లై ఎవ్రీ 3 to 4 hours. చాలా సన్ స్క్రీన్స్ 8 hours వరకు పనిచేస్తుంది అని చెప్తారు, బట్ 8 hours వరకు నన్ ఆఫ్ ద సన్ స్క్రీన్స్ వర్క్. సో అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీఅప్లై ఫర్ ఎవ్రీ 3 to 4 hours. ఓకే, గీత గారు అడిగేశారు లైక్ డార్క్. స్నేహ గారు సారీ అండి, డార్క్ సర్కిల్స్ ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసారు. సో ఒక ఈజీ టిప్ ఏంటంటే ఎర్లీగా నిద్రపోండి. సో స్మిత గారు రియల్లీ గ్రేట్ ఇన్ఫో అండి, నిజంగా శ్రావణి గారు ఈస్ ప్రొవైడింగ్ గ్రేట్ ఇన్ఫో. అండ్ శ్రావణి గారు, సో లెట్ మీ ఆస్క్ యూ దిస్, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పటివరకు మనం మోస్ట్లీ అంతా ఇట్స్ కామన్ ఫర్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ మెన్ అండ్ ఉమెన్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టిప్స్ విచ్ యు షేర్డ్. అండ్ విమెన్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఈ మెన్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ కి సెపరేట్ క్రీమ్స్ తయారు చేసేస్తున్నారు, ఫీమేల్ స్కిన్ రొటీన్ కి సెపరేట్ స్కిన్ క్రీమ్స్. ఐ ఫీల్ ఇదంతా మార్కెటింగ్ టాక్టిక్స్, లైక్ స్కిన్ ఏమి మెన్ కి విమెన్ కి డిఫరెంట్ గా ఉండదు. మేబీ థిక్నెస్ కొంచెం, దట్ ఈస్ యువర్ సూపర్ఫిషియల్ పార్ట్, ఎపిడర్మిస్ అని ఉంటుంది అనమాట. అందులో కూడా ఎపిడర్మిస్ డర్మిస్ అనేవి స్కిన్ లేయర్స్. ఎపిడర్మిస్ వచ్చేసి పైన సూపర్ఫిషియల్ గా ఉన్న దానికి కొంత థిక్నెస్ వేరేగా ఉంటుంది, లైక్ మేబీ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా సెల్స్ దాన్ విమెన్. బట్ అంతేగాని మెన్ స్కిన్ విమెన్ స్కిన్ అసలు తేడా ఉండదు అనమాట. బట్ బికాస్ ఆఫ్ బ్రాండింగ్ మార్కెటింగ్ మూలాన ఇట్స్ అ multi-billion ఇండస్ట్రీ బ్యూటీ. So they want to market in a very different way, but usually it's the same and skin layers అనేవి సేమ్ గా ఉంటాయి. సో మెన్ విమెన్ సిమిలర్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఫాలో అవ్వచ్చు. బట్ ఓకే, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసింది మనకి. ఇప్పుడు మైథిలి గారు ఇస్ ఆస్కింగ్, సో ఇందాక మీరు చెప్పారు ఇది సన్ స్క్రీన్ వచ్చేసి ఎవ్రీ 2 hours అప్లై చేయాలి అన్నారు, ఎవ్రీ 2 to 3 hours అని. సో అప్లై చేసేటప్పుడు షీ ఆస్కింగ్ ద ప్రొసీజర్, డూ ఐ నీడ్ టు అప్లై లైక్ మళ్ళీ ఇంకోసారి అప్లై చేసి మళ్ళీ ఫేస్ వాష్ చేసుకొని అప్లై చేయాలా, లేకపోతే హౌ ఐ నీడ్ టు అప్లై అనేది? ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ మైథిలి గారు, ఎందుకంటే ఈవెన్ ఫర్ మీ ఐ థింక్ ఐ కెన్ ఆస్క్, ఎందుకంటే రోజు ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ సమ్మర్ సీజన్ వచ్చేసరికి
ఎండలు బాగా విపరీతంగా ఉంటాయి వింటర్ సీజన్. అండ్ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ వచ్చి వింటర్ మీద ఉంది. లెట్స్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద వింటర్ క్వశ్చన్. సో సన్ స్క్రీన్ వాడినప్పుడు ప్రతి 3 to 4 hours కి రీఅప్లై చేయాలని చెప్తున్నాం, అది వాష్ చేయాలా? సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మై పేషెంట్స్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. సో యూ డోంట్ రియలీ హ్యావ్ టు, ఇప్పుడు మీరు క్లెన్స్ చేసుకోక్కర్లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు యూజ్ అ సోప్ ఆర్ అ క్లెన్సింగ్ బార్ టు వాష్ ఆఫ్ యువర్ ఫేస్. యూ కెన్ జస్ట్ వాష్ ఆఫ్ యువర్ ఫేస్ విత్ వాటర్. కానీ మీరు మేకప్ వేసుకుంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు వాష్ యువర్ ఫేస్ అండ్ అగైన్ ఫాలో ఆల్ ద స్టెప్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు వాష్ యువర్ ఫేస్ అండ్ అప్లై a serum and then put a sunscreen and then put makeup on top. If you're using makeup, you need to go follow all these steps. మీరు మేకప్ వాడట్లేదు అనుకోండి, జస్ట్ ప్లెయిన్ గా వాష్, జస్ట్ ప్లెయిన్ వాటర్ తో వాష్ చేసుకొని సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయొచ్చు. బట్ అవుట్డోర్ లో లైక్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ కానీ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ లైక్ ఫర్ పీపుల్, వాళ్ళకి మాత్రం ఇట్స్ బెటర్ టు వాష్ క్లెన్స్ చేసుకొని సన్ స్క్రీన్ వాడుకుంటే బెటర్. ఓకే, సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్నాయి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అండ్ కింద గీతా గారు విల్ కమ్ టు యువర్ క్వశ్చన్ టు. సో వాట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మెన్స్ స్కిన్ కేర్? సో ఇందాక మనం ఆల్రెడీ కొంచెంగా కవర్ చేసే ఏంటంటే it's not about men ki women ki, we don't want to differentiate with the skincare. This is completely market tactic. But ikkada, do you have any like a preference? What are the products we need to use and like what you recommend in your clinic? Let me put it that way. See, men ki I don't really differentiate and నేను ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే నేను డిఫరెన్షియేట్ చేయను. సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ రాస్తాము men ki women ki. But since men at least ఇండియాలో, of course US లో both women and men work equally, but మన ఇండియాలో men work more and they're more outdoor కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం చెప్తామంటే first of all usage of sunscreen every 3 to 4 hours they should, and next వచ్చేసి క్లెన్స్ చేసుకొని then for your night skin care routine retinol based cream. విమెన్ కి అయితే నేను 3 days రెటినాల్ క్రీమ్, 3 days వైటమిన్ సి సిరమ్ కంబైన్ చేయమంటాను అనమాట. అది 3 రోజులు, ఇది 3 రోజులు అనేసి. బట్ మెన్ కి అయితే ఇట్స్ బెటర్ టు గో ఫర్ ఓన్లీ రెటినాల్ బేస్డ్ క్రీమ్స్ ఆల్ త్రూ అవుట్ ఫర్ యువర్ నైట్ స్కిన్ కేర్ రూటీన్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్పెషల్లీ స్కిన్ అండ్ ఫర్ బెటర్ స్కిన్ బెటర్ హెయిర్ అగర్ గమ్మీస్ అవుతాయి. సో విల్ బి హ్యాంగ్ సమ్ గమ్మీస్ హియర్. ఇక్కడ స్టోర్కి వెళ్తే గమ్మీస్ బాగా రెగ్యులర్గా నెయిల్స్ కానీ హెయిర్ కి కానీ స్కిన్ కి కానీ గమ్మీస్ వాడమంటారు. సో హౌ డూ యూ రికమెండ్ దట్ గమ్మీస్? లైక్ హౌ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ ద మల్టీవిటమిన్ గమ్మీస్ ఆర్ ఫర్ కీపింగ్ స్కిన్ హెల్దీ అండ్ హౌ టు టెల్ విచ్ వన్స్ ఆర్ గుడ్? ఓకే, సో గమ్మీ బ్యాగ్స్ లో ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ దే హ్యావ్ మల్టీవైటమిన్స్ ఉంటాయి గమ్మీ బ్యాగ్స్ లో. బట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ విత్ గమ్మీ బ్యాగ్స్ ఏంటంటే దే లోడెడ్ విత్ షుగర్ కంటెంట్ చాలా హైగా ఉంటుంది అండ్ దే ఆల్సో మిక్స్ లిటిల్ ఆల్కహాల్ కంటెంట్ అన్నమాట. సో ఈ రెండు ఏంటంటే దే నాట్ రియలీ దే నాట్ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు సపోజ్ కిడ్సే ఉన్నారనుకోండి, ఏదన్నా యూజువల్ గా షుగరీ ఫుడ్ బాగా ఇష్టపడతారు. సో ఈ గమ్మీ బ్యాగ్స్ ఏంటంటే ఒకటి తీసుకునే బదులు దే టెన్ టు టేక్ 3 or 4. సో excessive form of vitamins, excessive form of minerals are also bad for yourself. You should always go for a balanced thing. So ఒకటి షుగర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ డోంట్ రియలీ రికమెండ్. బట్ పిల్లలకి మనం ఇంట్లో కనుక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇస్తున్నట్టయితే గమ్మీ బేర్స్ అయితే ఏమీ పెద్ద అవసరం ఉండదండి. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ అ బ్యాలెన్స్ డైట్ లైక్ నాకు అంత టైం లేదు, నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను, ఐ ప్రిఫర్ మల్టీవైటమిన్ అనుకుంటే బెటర్ టు గో ఫర్ క్యాప్సూల్. బికాస్ గమ్మీ బేర్స్ లో వాళ్ళు మార్కెట్ చేసినన్ని వైటమిన్స్ ఉండవు. అంటే there are a lot of studies which say a tablet, a multivitamin tablet is always better than a gummy bag. బికాస్ ఇందులో షుగర్స్ ఉండవు, ఆల్కహాల్స్ ఉండవు, మీకు కావాల్సిన వైటమిన్స్ అవి ఎసెన్షియల్ వైటమిన్స్ అవి మీ బాడీలోకి వెళ్తాయి అనమాట. సో వెన్ యూ కంపేర్ దట్ విత్ దిస్ ఇస్ బెటర్. బట్ అసలు కొంతమంది పిల్లలు అసలు ఏమీ తినరు కదా, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెజిటేబుల్స్ ఇష్టం ఉండదు, ఏమీ ఇష్టం ఉండదు. సో అలాంటి వాళ్ళకి యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ 1 gummy bear. దట్ షుడ్ బి క్వైట్ యూస్ఫుల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్, సో దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఈజ్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ సేఫ్?
for instance, that leaves stitches on face. Is it better to go with plastic surgery, and what would be the general cost to go for it? ఓకే. సో కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ ఇప్పుడు చాలా కామన్ గా చేపించుకుంటున్నారు. ఎస్పెషలీ యుఎస్ లో చాలా కామన్ అయిపోయింది. చేపించుకోవచ్చు. సి ఇట్ ఐ అంటే ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇట్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ ఇట్. I feel it depends on you. Like meeku, you should be comfortable in your skin. As long as you're comfortable in your skin, you can be happy. But if you're not comfortable with your skin, then you can go for cosmetic based procedures. But cosmetic procedures chesina kuda they're very natural these days. Manakemi stitches alagem kanipichavu annamata. ఎస్పెషలీ యుఎస్ లో అది చాలా బాగా చేస్తారు. ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ లైక్ అ గుడ్ నోస్ జాబ్ కానీ ఏమైనా చేపించుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు బాగా చేపించుకోవచ్చు. సో దే వోంట్ బి ఎనీ అంటే చేపించుకున్నట్టు అయితే తెలియదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేస్ లిఫ్ట్స్ చేపించుకుంటున్నారు చాలా మంది. సో యూ కెన్ గో ఫర్ అ ఫేస్ లిఫ్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అబౌవ్ క్లోజ్ టు 50s అలా టచ్ చేసేటప్పుడు ఫేస్ లిఫ్ట్స్ అది వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా బాడీ వైజ్ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ అంటే దెర్ ఆర్ వైడ్ రేంజ్ అన్నమాట. పీపుల్ వాంట్ టు లైక్ నౌ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సర్జరీస్ వేర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ గెట్ గుడ్ బాడీ లైక్ 6 ప్యాక్ కావాలన్నా కూడా ఇప్పుడు 6 ప్యాక్ బాడీ కావాల్సినట్టు చేస్తున్నారు. మీకు బికినీ బాడీ కావాలన్నా లైక్ ఫర్ ఫీమేల్స్ అలా కూడా చేస్తున్నారు. మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేస్తున్నారు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇవి చేపించుకున్న తర్వాత కూడా ఇఫ్ యూ డోంట్ లీడ్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే యూ విల్ పుట్ ఆన్ వెయిట్. సో మీరు చేపించుకున్న అంత మనీ స్పెండ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ యూ డోంట్ మెయింటైన్ యూర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఆన్ వెయిట్. ఇవి చేపించుకున్నంత మాత్రాన మీరు వెయిట్ అయితే మనం న్యాచురల్ గా ఇప్పుడు తిన్నది ఒకటే తర్వాత తింటున్నది ఒకటే. ఇఫ్ యూ డోంట్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టివ్. సో చేపించుకోవచ్చు బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. లైక్ as long as you're comfortable you can get it done. They do it in a very natural way also. Plastic surgeons baga chestunnaru ee month. Okay, let me ask you this question from one of the audience, Maithili garu. What's your take on CBD or hemp products for skincare? We saw that on rise here. Does it do anything at all? Okay, so actually to be really frank, CBD or hemp products we don't get a lot of them in India, but but US లో బాగా ఇంక్రీజ్ అయినాయి అన్నమాట. బికాస్ ఇప్పుడు మీకు ఐ థింక్ దే లీగలైజ్డ్ marijuana మీకు లీగలైజ్ చేస్తారు అనుకుంటాను. అవునా మనోజ్? విత్ ద లీగలైజ్ That's a good question to me. నాకు అసలు zero knowledge on this one. సో అది ఓ పని చేద్దాం. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. మనం తర్వాత కొంచెం గూగుల్ చేసేసి దాన్ని వీ కెన్ రిప్లై బ్యాక్ టు హర్ ఆన్సర్. సో ఇంకొకటి వచ్చేసి లైక్ ఇక్కడ మాకు హాఫ్ ద వే చెప్పాలంటే 1 year లో 6 months వింటర్ ఉంటుంది, 6 months సమ్మర్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ సైడ్ ఉండేవాళ్ళం. సో నార్త్ ఈస్ట్ ఉండేవాళ్ళం, అంటే న్యూ జెర్సీ, న్యూయార్క్, మెసాచ్యూసెట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనమాట. సో ఆ పర్టికులర్ స్టేట్స్ లో వచ్చేసి టెంపరేచర్ ఆల్మోస్ట్ 6 months ఇట్ విల్ బి లైక్ కంప్లీట్లీ వింటర్ అనమాట. ఎలా అంటే ఒక బియర్స్ ఉంటాయి కదా, బియర్స్ లాగా లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోవటం అనమాట. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాట్ కైండ్, సో యూజువల్లీ వి విల్ బి అప్లైయింగ్ సమ్ మాయిశ్చరైజర్స్, అవినో, ఇంకోటి లూబిడర్మ్, ఇవన్నీ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. So do we have something natural instead of applying this one? Because every day without applying that one to the whole body and to the face, we can't even go out. Because లేకపోతే మనకి ఎలా అంటే క్రాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ మంట అసలు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది. Do you have anything specific for those kind of situation, or like do we need to continue using that one, or do we have any side effects or something like that? సో మాయిశ్చరైజర్ కాకుండా ఇంకేం వాడచ్చు అనేది క్వశ్చన్. Any natural natural moisturizers ante you can go for coconut oil, you can go for aloe vera, next kakapothe ivanni entante they're not going to, as long as you combine it like petroleum jelly, ivanni kuda body ki vaadachu anamata. I don't again recommend them on their face because they can leave very bad acne and all that. మినరల్ ఆయిల్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్, సో వీటన్నిటికి వెళ్ళచ్చు. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ కాంపోనెంట్ మీకు గ్లిజరిన్ దొరుకుతుంది.
Actually, glycerin is very, very good. Like it gives a very good moisture. But plain glycerin ఎప్పుడు వాడకూడదు, because moisture అది it has one occlusive effect ఉన్నా కూడా, I mean this, sorry, not occlusive, humectant అంట అన్నమాట. Humectant అంటే ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ స్కిన్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ డర్మిస్ అండ్ 2 లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా, లోపల డర్మిస్ నుంచి నీరంతా లాగేసుకుంటుంది ఎపిడర్మిస్ లోపల. సో ఒకటి మాయిశ్చరైజర్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నప్పటికీ ఇట్ ఆల్సో కాజెస్ డీహైడ్రేషన్. సో గ్లిజరిన్ ఇంకొక కాంపోనెంట్ లైక్ యాలోవీరాతో కంబైన్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ కంబైన్ ఇట్ విత్ సమ్ మినరల్ ఆయిల్. దిస్ ఆల్సో సంథింగ్ కాల్డ్, ఇప్పుడు మీకు షియా బటర్ అని, కోకో బటర్ అని, సో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో వీటితో అలాగా కంబైన్ చేసి వాడుకోవచ్చు. బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు గో ఫర్ అ మాయిశ్చరైజర్. యాజ్ మాయిశ్చరైజర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అప్లై చేయడమే చాలా బెటర్. ఓకే, సో మైథిలి గారు ఆల్సో ఆయిల్ కూడా, కాకపోతే ఆయిల్ అప్లై చేస్తే మీ బట్టలు అన్నిటికీ అంటేసుకుంటుంది అనమాట. అవును అవును అవును, దట్స్ వాట్ సో దట్స్ వై యూ కాంట్ యూజ్. అగైన్ ఓట్ మీల్ ప్యాక్స్ వేసుకోవచ్చు. ఓట్ మీల్ మీకు దొరుకుతుంది కదా, సో అది ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు పౌడర్ ఫామ్ చేసుకుని యూ కెన్ యూజ్ బాడీ పైన అది స్క్రబ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓట్ మీల్ గివ్స్ వెరీ గుడ్ హైడ్రేషన్, మీకు న్యాచురల్ గా బాగా పనిచేస్తుంది. బట్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఓట్ మీల్ వాడిన తర్వాత మీ బాత్రూమ్ అంతా చాలా స్లిప్పరీగా అవుతుంది. ఓకే, సో స్లిప్పరీగా అవడం వలన స్పెషల్లీ ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వెన్ యూ యూస్ థింగ్స్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. మీరు జాగ్రత్తగా వాడుకుని అప్పుడు మీరు యూ కెన్ గో విత్ products like this, but you have to reapply moisturizer minimum 3 to 4 times, especially if you live in a colder places. Dry ga avutunte multiple times moisturizer is very very important. Oh yeah, it's too tough without moisturizer. వెళ్తే ఇంకేలేదు, క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఒంటి మీద. మంట ఎలా ఉంటుందంటే ఇక పీక్స్ అనమాట, ఇక కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనమాట. ఓకే, సో శ్రావణి, ఇక్కడ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు కూడా గీతా గారు అడిగారు, గీతానందిని తమ్మినేడి గారు. సో మనం ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు ఎలా అంటే లైక్, సో ఫర్ బెటర్ స్కిన్, సో వాట్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద డైట్ వి నీడ్ టు ఫాలో, అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్, సో దట్ మన ఫేస్ అంతా ఎప్పుడు లైక్ గ్లో అండ్ బాగా గ్లో తోటి, అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే లైక్ బెటర్ స్కిన్ కేర్ అనుకోండి. వాట్ ఇస్ ద ఫుడ్ యూ రికమెండ్, ఫుడ్ అండ్ డైట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్ డైట్? ఓకే, సో హెల్దీ స్కిన్ అండ్ హెల్దీ హెయిర్ కి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ దేంట్లో ఉంటాయి అనేది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మీకు ఫస్ట్ యాజ్ ఎ సెట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టాక్ లోనే క్యారెట్స్, నెక్స్ట్ బీట్రూట్, వీటిల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పినచ్ లో కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సీ ఫుడ్ స్పెషల్లీ ఫిష్ లో అన్నమాట. ఫిష్ లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దెన్ నట్స్ లో వచ్చేసి పర్టికులర్లీ వాల్నట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ విత్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, అండ్ ఆల్సో దే ఆల్సో హ్యావ్ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనీ గ్రీన్ వెజిటబుల్. సో ఇక్కడ లైక్ ఇండియాలో అయితే తోటకూర, దెన్ మెంతికూర అన్ని ఉంటాయి. సో మీకు అక్కడైతే స్పినచ్, నెక్స్ట్ పార్స్లీ, మీకు అక్కడ దొరికే దాంట్లో పార్స్లీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ గుడ్. పార్స్లీ ఒకటి బాగా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్, యాంటీ ఏజింగ్ కి బాగా వాడతారు లైక్ పార్స్లీ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంకా యూ కెన్ ఆల్సో ఈట్ స్మాల్ బిట్ ఆఫ్ డార్క్ చాక్లెట్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ డార్క్ చాక్లెట్ ఇస్ వెరీ గుడ్, యా. అండ్ ఆల్సో a small cup of red wine. If you are a wine lover, you can have one small cup of red wine. But ఇవన్నీ ఏంటంటే on the whole general గా colored fruits, then all green form of vegetables, నెక్స్ట్ వచ్చేసి nuts. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ హెయిర్ గ్రోత్, కానీ మీకు స్కిన్ అది గ్లో అవ్వాలంటే బాగా పనిచేస్తుంది. అగైన్ హెయిర్ కి యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్. ఎగ్స్ అది తినచ్చు,
egg has almost 3 gram protein ఉంటుంది. సో ఎగ్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ మీరు వెజిటేరియన్ అయితే అన్ని సీడ్స్ నట్స్ పంకిన్ సీడ్స్ కానీ వాల్నట్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ గుడ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ న్యాచురల్లీ దే రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఈ తెల్ల శనగలు అని చెప్తాం లైక్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఫర్ యువర్ ప్రోటీన్. పనీరు ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు మీ డైట్. That's very nice. Useful information. So ఇందాక మైథిలి గారు ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ పెట్టారు. ప్రాబబ్లీ అండి శ్రావణి గారు బికాస్ యుఎస్ లో తను ఇండియాలో ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో తను ఐ థింక్ షీ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ లేటర్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ శ్రావణి. బట్ CBD is the legal version of marijuana. So these days people are using in beauty products. Are there any benefits at all? So ఇప్పుడు తీసుకుందా లేకపోతే లేటర్ ఆన్సర్ చేస్తారన్నా దట్స్ ఫైన్. ఎందుకంటే so here the treatment is little different కాబట్టి the product usage is little different. Actually to be very frank we అంటే మాకు ఇండియాలో we haven't received those products. I still have to review but I can read about it and I can get back to you Maithili. I can answer you that question later because I'm not really aware of those products. I'll get back to you once I read about it. Let me see asli I mean what is the component which they're adding in the products and based on that I'll be able to help you. Yeah, that's very nice. Thank you Shravani. And Shravani, so నా దగ్గర నుంచి అయితే నాకు పంపించిన క్వశ్చన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి. సో సమ్ general tips and tips చెప్పేసి we can close off this session and thanks a lot. Yeah, general tips కొన్ని యాడ్ చేసేసి then we can close off the session. Okay, so generally to have a healthy skin and healthy hair ఒకటి హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. సో జస్ట్ ఇదొక్కటే ఫాలో అవ్వాలి అని ఉండదు అనమాట. హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కంబైన్. First of all, you have to start eating healthy. మనం తినేది హెల్తీగా తినాలి. అంటే మనం ఎక్కువ కార్బ్స్, హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్ అంటే వైట్ షుగర్, వైట్ బ్రెడ్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉండే ప్రోడక్ట్స్ వాటికి అది వెళ్ళకూడదు అనమాట. నెక్స్ట్ గో ఫర్ లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్. లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్ కి వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎక్సర్సైజింగ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజుల్లో మనం పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించాల్సింది ఏంటి అంటే యూ షుడ్ మేక్ షూర్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్. not only studies ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు, you should also teach them how to lead a healthy lifestyle. That's another thing. And next వచ్చేసి it's products యూజ్ చేసుకునేవి. So don't try to use multiple products, multiple brands అవి వాడద్దు. Try to cut down the number of products which you use. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు లీడ్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. అండ్ సపోజ్ మీరు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ కనుక తీసుకోకపోయినట్లయితే యూ కెన్ టేక్ మల్టీ వైటమిన్స్ కానీ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ ఇలాగా తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో విత్ దిస్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ హెయిర్ అండ్ గుడ్ స్కిన్. అండ్ ఇంకా బెటర్గా కావాలి అంటే యూ కెన్ గో టు అ డర్మటాలజిస్ట్. మీరు ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు యుఎస్ లో ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు డర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి వీ కెన్ హెల్ప్ యూ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్. యూ కెన్ గో ఫర్ కెమికల్ పీల్స్ కానీ లేజర్స్ కి కానీ ఈ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. Thanks a lot Shravani for spending time with us and giving some helpful tips. Nizanga thank you so much from bottom of my heart. Nizanga, and we need to do one more session especially on hair. So ఇంకో సెషన్ మళ్ళీ ఇంకోటి ప్లాన్ చేద్దాం couple of months. అండ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత వాచ్ చేసేవాళ్ళంటే మనది ప్రోగ్రామ్ లైవ్ లో కూడా కాకుండా తర్వాత వాచ్ చేసుకుంటారు పీపుల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ ప్లీజ్ టు రైట్ ఆన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. యా, డాక్టర్ శ్రావణి గారు ఫర్ షూర్ విల్ రెస్పాండ్ టు యూ. సో ఓకే, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియా ఉండే వాళ్ళు కూడా వాచ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి. అండ్ యా, షీ లివ్స్ ఇన్ వైజాగ్, విశాఖపట్నం. సో ఔరా స్కిన్ కేర్ క్లినిక్, and please do meet her. And thank you all.
అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ సండే. ఇక్కడ సండే ఇంకా మాకు సండే జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి హ్యావ్ ఎ నైస్ డే గైస్. థ్యాంక్ యూ శ్రావణి. Thank you so much, Manoj, and thank you all for watching and asking questions. And yes, Maitri, I'll get back to you on your question. And I'm happy to answer all your questions. Meek inka questions unte matram you can look for my name on Google. Me Google lo na name vastundi. You can message me on Google itself, or you can also mail me at shavni@auraskinclinic.com. I will be able to answer you. Thank you. Thank you. See you Bye. all. Bye. Bye.